बुधपते जमः पितृपते चंद्रश्च तारापते शुक्रो दैत्यपते गुरुः सुरपते रुद्रपशूनां पतिः विष्णु यज्ञपते हविर्भूतपते स्कंध च सेनापते सर्वे ते मुनयः सुमेरु सहितः पूर्वमस्तु ते मंगलम। जय जगन्नाथ। मु ज्योतिर्वेद चंद्रशेखर नायक मोर चैनल ज्योतिषर जातक को मु आपण माननकु मोर अंतरर गभीरतम प्रदेश स्वागत जनाऊँ। बंधुगण आमे ये जो बृहस्पति चलन 2024 आपण माने निश्चित भाव जानिथिबे 1/5/2024 रे अर्थात ये मे मास 1 तारिख रे बृहस्पति मेष राशि छाड़ी करी वृष राशि को गमन करिवे। ताहले बंधुगण आपण माने जानिछंती कन्या राशि देखंतु बंधुगण एई भलिया कोष्ठी चक्र भितरे जदि आपणकर एई पर्टिकुलर जगाटी रे च बा चंद्र बोली लेखा जाइछंती ताहले आपण जानिबे आपणकर कन्या राशि आउ मझिरे एठी लेखा हेतिबो 12/6 बा 13/6 बा 14/6 तार अर्थ 12/6 रो अर्थ होउची उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र कन्या राशि 13 नंबर नक्षत्र अर्थ होउची हस्ता नक्षत्र कन्या राशि 14 नंबर नक्षत्र अर्थ होउची चित्रा नक्षत्र कन्या राशि। ताले बंधुगण कन्या राशि रो मालिक होउछंती बुध ग्रह। बुधन को दीटी घर मिली एई घरटी अर्थात मिथुन राशि आउ कन्या राशि। तेणु जो मानकर एठी 6 बोली लेखा है बा एठी 6 बोली लेखा है ताला आपण जानिबे आपणकर होउची कन्या राशि आउ ए जो भिडियोटी करा होउची आपण मानक पाई। ताले बंधुगण कन्या राशि रो व्यक्ति विशेष से माने सबु बेले हस हस रहिबा पाई भलो पांती। से माने कोनोसी झमेला झाटी कि कोनोसी प्रकार लिटिगेशन रे फसीबा पाई तांकर 1% इच्छा न थाए। बहुत बुद्धिमान से माने हेई थांती बड़ चतुरतार सह सबु काम को से माने हैंडल करती। आ कौनसी झगड़ा झाटी हेबा भलिया परिस्थिति से माने सृष्टि करांती नाही। आउ से माने को जेते वर्ष हेई थाउ मध्य से माने सबु बेले छोट छुआ भलिया रहिबा पई भलो पांती। अर्थात केते लोकन को आपण लक्ष्य करिथिबे जे से माने गोटे गंभीर स्वभाव रो व्यक्ति हेई थांती किंतु कन्या राशि रो व्यक्ति विशेष से माने गंभीर स्वभाव रो हेई न थांती। आउ बहुत चालाक चतुर मध्य हेई थांती। ता कारण बुध होउछंती बुद्धिर प्रतीक तांकर अन्य मानक ठारू एक्स्ट्रा बुद्धि थाए। किंतु बंधुगण बुद्धिटी दी प्रकार मु आगुरु कहिछि गोटे होउछि नेगेटिव गोटे पॉजिटिव। आपन को भगवान जो बुद्धिटी देइछंती आपण सेई बुद्धि को सकारात्मक मार्ग रे से बुद्धि को प्रयोग करंतु नकारात्मक आडू को जानतु नाही। मुख्यतः जो माने बड़ बड़ बिजनेसमैन माने अछंती अधिकांश लोकंकर कन्या राशि बा मिथुन राशि से मानकर हेई थाए। कारण बुध तांकर राशि मालिक हेतिबा हेतु से कोन हेइथांती अत्यधिक चतुर हेइथांती। आउ व्यापार टिए करिबा पई हेले आपणक पई चतुरतार आवश्यकता 100% अछि। आपण जदि चतुर न हेबे ताहाले आपण व्यापारटी करि परिबे नाही। आउ एमाने बड़ बड़ अधिकारी मध्य हेइथांती राजनीति रे मध्य प्रवेश करिथांती। बहुत लोक विशिष्ट लोक मानकर मध्य कन्या राशि बा मिथुन राशि हेइथाय। हो बंधुगण आमे सियार को जिबा नाही। एबे लक्ष्य करंतु जे कन्या राशि पाई जो बृहस्पति चलन हेइछंती 2024 मसिया मे मास 1 तारिख रे हेबे कन्या राशि ऊपर तार की प्रभाव पड़िबो आमे एबे आलोचना करिबा। बंधुगण आपण देखंतु
ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଠାରୁ ଆପଣ ବୃହସ୍ପତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଗଣନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ରାଶିଟି ହେଲା ଏଇ ଘର 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଠାରୁ ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ବୃହସ୍ପତି ଆସିକରି ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ରାଶି ମାଲିକ ଭାଗ୍ୟ ମାଲିକ ଯିଏ କିଏ ଭାଗ୍ୟ ମାଲିକ ନା ସେ ଘରଟି ହେଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ବୃଷ ରାଶିର ଘରଟି, ସେ ଘରଟିର ମାଲିକ ହଉଛନ୍ତି ଦୈତ୍ୟ ଗୁରୁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ରାଶିରେ ବା ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କର ରାଶିରେ ଯେହେତୁ ଆଉ ଜଣେ ଗୁରୁ ଯାଇକରି ବସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସିଏ କି ପ୍ରଭାବଟି ଦେବେ ଏଇ କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କୁ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ, କନ୍ୟା ରାଶିରେ ଯେହେତୁ ବୃହସ୍ପତି ଭାଗ୍ୟ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି, ଭାଗ୍ୟ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ବୃହସ୍ପତି ଚାଲିଥିଲେ। ଅଷ୍ଟମ ବୃହସ୍ପତିରେ ଆପଣ ଫଳ ପାଇଥିଲେ କଣ ନା ଅଷ୍ଟମେ କୁରୁ ରାଜାଚ, ଆମେ ଯୋଉ ସୂତ୍ରଟି ପଢିଛେ, ଆପଣ ବହୁତ ଜିନିଷ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସଫଳତା ବେଶୀ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଯେତିକି ସଫଳତା ପାଇବା କଥା ଆଶାନୁରୂପ ସଫଳତାଟିଏ ପାଇନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମେ 1 ତାରିଖ ପରେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଥରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦଉନଥିଲା। ତାହେଲେ ଦେଖିବା ବନ୍ଧୁଗଣ, ତେଣୁ ଭାଗ୍ୟ ଯଦି ସାଥ ଦିଏ, ଆଉ ଭାଗ୍ୟ ଆମର କାଳପୁରୁଷ କୁଣ୍ଡଳୀଟିରେ ଭାଗ୍ୟ ଘରଟି ହେଉଛି ନବମ ଘର, ସିଏ ହେଉଛି ପିତାଙ୍କର ଘର, ଧର୍ମର ଘର। ତେଣୁ ଆପଣ ଏଇ ବିଭିନ୍ନ କଥା, ଏଇ ଯୋଉ କଥା ଗୁଡ଼ିକ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ମାନେ ବହୁତ ସଫଳତାଟିଏ ପାଇବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପାଇବେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଧର୍ମ କର୍ମ ଆଡକୁ ମଧ୍ୟ ମନ ବଳିବ। କାହିଁକି? ଧର୍ମ ଗୋଟେ ଏଭଳି ଜିନିଷ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଧର୍ମ କହିଲେ ଆମେ ବୁଝୁଛେ କଣ, ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠ ହେବାକୁ ଧର୍ମ କୁହାଯାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ କର୍ତ୍ତବ୍ୟଟି ଦିଆଯାଇଛି, ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱଟି ଦିଆଯାଇଛି, ଆପଣ ଯଦି ତାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଧର୍ମ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରରେ କହିଛନ୍ତି, ସକଳ କର୍ମ କରୁଥିବ ମନରୁ ସୂତ୍ର ନ ଛାଡିବ। ତା ମାନେ ହଉଛି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଯାହା ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦଉଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇ ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟଟିଏ କରୁଛି। କାହିଁକି? କର୍ମଣ୍ୟ ବାଧିକାରସ୍ତେ ମା ଫଳେଷୁ କଦାଚନ, ଭଗବାନ ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି। କର୍ମ କର, ଫଳକୁ ଆଶା ରଖନା। ଫଳ ତ ଦବା ଲୋକ ମୁଁ। ଆପଣ ଯେମିତି ଆଜି ଉଷ ସୋୟୁରି, ଆପଣ ଯେମିତି କାମ କରିବେ ସେଇଭଳି ଫଳଟିଏ ପାଇବେ। ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ତେଣୁ ବୃହସ୍ପତି ସେଇ ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟାନ୍ୱିତ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଠିକ ଭାବରେ ଆପଣ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। ଆଉ ସେ ଘରଟି ଭାଗ୍ୟର ଘର ହେଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ସପୋର୍ଟରେ ଭାଗ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିବେ। ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖିବା, ଇଏ ଗଲା ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ନବମ ଘରୁଟିରେ ଫଳ। ତାପରେ ବୃହସ୍ପତି ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର 3ଟି ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି। ମୁଁ କହିଛି, ଗୋଟେ ହେଲା 5 ନମ୍ବର ଦୃଷ୍ଟି, ଗୋଟେ 7 ନମ୍ବର ଦୃଷ୍ଟି, ଆଉ ଗୋଟେ 9 ନମ୍ବର ଦୃଷ୍ଟି। ତାହେଲେ 5 ନମ୍ବର ଦୃଷ୍ଟିରେ ସିଏ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ଏଠି ରାଶି ହିସାବରେ ସବୁ ଜିନିଷ ହିସାବ କରୁଛେ, ଆମେ ଲଗ୍ନ ହିସାବରେ ଆକୁ ହିସାବ କରୁନାହୁଁ। ତେଣୁ ବୃହସ୍ପତି ଯେହେତୁ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ର ହଉଛନ୍ତି ମନର ପ୍ରତୀକ। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେହେତୁ କେତୁ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ, କେତୁ ଅବସ୍ଥାନ କଲେ, ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକରି ରହିଲେ, ତାକୁ ଜାତକରେ କୁହାଯାଏ ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ। କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣ ଯୋଗଟିଏ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର 5ମ ଦୃଷ୍ଟି ଏଇ ଘରଟିକୁ ନିକ୍ଷେପ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ କି ସେ ଘରଟି ଅମୃତମୟ ହେଇଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଆପଣ କିଛି କରି ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ମନୋଭାବ ବଢିବ। ଆପଣଙ୍କର ମନୋବଳ ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ବଢିବ। ଏଠି କେତୁ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣ ଯୋଗଟିଏ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷ କ୍ଷତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବଢିବା ସହିତ
ଆପଣ ଯଦି କ୍ୟାରିୟର ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି ଜିନିଷ ମନରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ମନରେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ଭାଗ୍ୟ ଘରେ ଥିବା ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଥ ଦେବ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳ ହେବେ। ତାପରେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଗଲା ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟିର କଥାଟି କହିଲେ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଏଇ ଘରଟିକି, ତାହେଲେ ଏଇ ଘରଟା କେତେ ନମ୍ବର ଘର? 1 2 3 3 ନମ୍ବର ଘର। 3 ନମ୍ବର ଘରର ଅର୍ଥ କଣ ନା, 3 ନମ୍ବର ଘରର ଅର୍ଥ ହଉଛି ପରିଶ୍ରମର ଘର, ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର ଘର, ଛୋଟ ଛୋଟ ଯାତ୍ରାର ଘର, ଆଉ ମୁଖ୍ୟତଃ କମ୍ୟୁନିକେସନର ଘର। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଇଏ ହଉଛି ମିତ୍ର ରାଶି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର, ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ରାଶିଟି, ତେଣୁ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ରାଶିକି ବୃହସ୍ପତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଶନି 10ମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ରାହୁ 9ମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସମୟ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ, ମୁଁ ଯେତିକି ଆଉ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଲେଖି ନାହିଁ, ସେ ଗ୍ରହ ମାନେ ବି ତା ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କିତ ହେଇ ବି ପାରିବେ। ଖାଲି ଆମେ ବଡ ବଡ ଗ୍ରହ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛେ, ଯୋଉମାନେ କି ଦୀର୍ଘଗାମୀ ଗ୍ରହ। ଶନି ଗୋଟିଏ ରାଶିରେ 2.5 ବର୍ଷ, ରାହୁ ଗୋଟିଏ ରାଶିରେ 18 ମାସ ଅର୍ଥାତ 1.5 ବର୍ଷ, ବୃହସ୍ପତି ଗୋଟିଏ ରାଶିରେ 12 ମାସରୁ 13 ମାସ ଭିତରେ ରହେ। ତାହେଲେ ଏ ତୃତୀୟ ଘରଟି ମଜବୁତ ହେଇଛନ୍ତି। ତା ମାନେ ହଉଛି ତୃତୀୟ ଘରକୁ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଗ୍ରହ ଯେହେତୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ତାହେଲେ ଏଠି ଦେଖିବା ଶନିଙ୍କର ଭୂମିକା ଏଠି କଣ ନା, ଶନିଙ୍କର ଭୂମିକା ହଉଛି 1 2 3 4 5 ଏଇ ଘରର ମାଲିକ ଶନି। ତେଣୁ 5 ନମ୍ବର ଘରର ମାଲିକ ଆଉ 6 ନମ୍ବର ଘରର ମାଲିକ ସେଠି ରହିକରି ଆପଣଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁହନ୍ତା ରାଜଯୋଗଟିଏ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଶନି। ଶତ୍ରୁହନ୍ତା ରାଜଯୋଗର ଅର୍ଥ ହଉଛି ମାନେ ଆପଣ, ଆଉ ସେ 6 ନମ୍ବର ଘରଟି ହଉଛି ହାଉସ ଅଫ୍ କମ୍ପିଟିସନର ଘର। ତେଣୁ ଆପଣ ଯୋଉ କମ୍ପିଟିସନ ପରୀକ୍ଷାଟିଏ ଦେବେ, କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦଉନଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେବେ ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ, ତେଣୁ କମ୍ପିଟିସନରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରିବେ। ତାହେଲେ ତୃତୀୟ ଘରଟି ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣଙ୍କର ହଉଛି ପରିଶ୍ରମର ଘର। ଆପଣଙ୍କୁ ସିଏ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରେଇବେ। ଶନି ସେମିତି ମାହାଳିଆ ଫଳଟିଏ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ପରିଶ୍ରମ କରାନ୍ତି। ତେଣୁ ପରିଶ୍ରମ କରେଇବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଖୋଲିଗଲା ବୋଲି ଜାଣନ୍ତୁ। ପରିଶ୍ରମ କରିବାର ଅର୍ଥ, ସମସ୍ତେ ତ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ, କିଏ ଚାହୁଁନି? ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି? ତାଙ୍କୁ ଏ ଗ୍ରହ ମାନଙ୍କର ସମର୍ଥନ ନଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ କି ଏବେ ସେ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ନିଜର ପରିଶ୍ରମଟି ନିଜେ ସଫଳତା ଭାବରେ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଡ଼େଇବ। ଆଉ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ବି ଭଲ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆଉ ଆପଣ କୌଣସି ଛୋଟ ଯାତ୍ରା ବି କରିପାରିବେ। ଆଉ କିଛି କମ୍ୟୁନିକେସନ ବାବଦରେ ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆପଣ ଇଣ୍ଟରନେଟ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇପାରିବେ, କୌଣସି ଇନୋଭେଟିଭ ଆଇଡିଆ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର 9ମ ଦୃଷ୍ଟିଟି ପଡୁଛି 5ମ ଘରକୁ, ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାର ଘରଟିକୁ। ତେଣୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ନଜରଟି ଯେହେତୁ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଘରଟିକୁ ପଡୁଛି, ତେଣୁ ଆପଣ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତା କାରଣ ଏଇ ଘରଟି ହେଉଛି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ନୀଚ ରାଶିର ଘର। ତେଣୁ ନୀଚ ରାଶିର ଘର ହେଇଥିବା ହେତୁ ସେ ଘରଟିରେ କିନ୍ତୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଟି ଅମୃତମୟ ଦୃଷ୍ଟି। ତେଣୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟି ହିସାବରେ ଆପଣ ଭଲ ଶୁଭ ଫଳ ମଧ୍ୟ ବା ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାରେ ଆପଣ ଲାଭ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯୋଉମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା, କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କର ଏ ବର୍ଷ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ କିଭଳି ତାଙ୍କର ରହିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଘରଟି ହଉଛି ଶନିଙ୍କର, ଏଇ ଘରଟି ଶନିଙ୍କର। ଶନି ସେ ଘରେ ନିଜେ ବି ଅଛନ୍ତି। ଶନି ଷଷ୍ଠ ଘରେ ରହିକିରି ବିପରୀତ ରାଜଯୋଗଟିଏ ବି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ଶତ୍ରୁ ହନ୍ତା ରାଜଯୋଗଟିଏ ବି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ, ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଠିକ ହିସାବରେ ରହିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିଥିବେ, ଆପଣ ଯେହେତୁ ସେ ଷଷ୍ଠ ଘରଟି ହେଉଛି ହାଉସ ଅଫ୍ କମ୍ପିଟିସନ ଘର, ଋଣର ଘର, ରୋଗର ଘର। ଆପଣ ଯଦି ଋଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି,
ଏଇ ସମୟରେ ଋଣ ନ କରିବାଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ଆଉ ଯଦି ଋଣ କରିବେ ବହୁତ ଭାବି ଚିନ୍ତିକିରି ଋଣଟିଏ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି କରିବେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ କରିବେ। କୌଣସି ହାତ ଉଧାରି ଲୋନଟିଏ ଆପଣ କରିବେ ନାହିଁ। କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଝିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ବିବାହ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ନବମ ବୃହସ୍ପତି ହେଇଥିବା ହେତୁ ନବମ ବୃହସ୍ପତିରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ସୁତାର୍ଥ ଲାଭ ନବପଞ୍ଚକେଷୁ। ସୁତ ଲାଭ କୋଉଥିରେ? ନବମ ବୃହସ୍ପତିରେ। ତା ମାନେ କଣ ସେଇଆ ଯୋଉମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି କି ସମସ୍ତେ କଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁତ ହବ? ନା ନା, ତାକୁ ମୁଁ କହିଛି ଆଗରୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଘରେ ଯଦି ପୁଅଟିଏ ହଉଛି, ସିଏ କଣ ଧନ ସମ୍ପଦା ଠାରୁ କମ? ତେଣୁ ପୁଅ ଯୋଉ ଭଳି, ଜଣେ ଲୋକ ଚାକିରିଟିଏ ପାଇଲେ, ଜଣେ ଲୋକ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପଇସା ମନେକର ପେଣ୍ଡିଂ ହେଇକି ପଡ଼ିଥିଲା, ମିଳୁନଥିଲା, ମିଳିଗଲା, କି ଜମିବାଡ଼ି କିଣିଲେ, କି କୌଣସି ସୁଖ ସୁବିଧାର ଜିନିଷଟି କ୍ରୟ କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ସମୟଟି ଭଲ ରହିବ। ଆଉ ସେଇଟା ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି, ତା ସୂତର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯଦିଓ ପୁଅ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି ବୁଝିବା ଯେ ବିପୁଳ ଧନର ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବେ। ତା ଅର୍ଥ ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦବ। ଯେତେବେଳେ ଭାଗ୍ୟଟି ସାଥ ଦିଏ ନାହିଁ, ଲୋକ ସୁନାକୁ ଛୁଇଁଲେ ପଥର ହେଇଯାଏ ସେଟା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଭାଗ୍ୟଟି ସାଥ ଦେଇଥାଏ, ପଥର ଛୁଇଁଲେ ସୁନା ହେଇଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଯଦି ଆନୁମାନିକ କୌଣସି ନମ୍ବରରେ ଚିହ୍ନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଆନୁମାନିକ ନମ୍ବରଟା ବି ଠିକ ହେଇଯାଇଥିବ। କାହିଁକି? ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ସୁଖ, ହଁ, ଏଇ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ବିବାହୋତ୍ସୁକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନେ, ତାଙ୍କର ବାହାଘର ପାଇଁ ବୃହସ୍ପତି ଅଲରେଡି ପରମିଶନଟି ଦେଇଦେବେ 1 ତାରିଖରୁ। ତା ନବମ ବୃହସ୍ପତିରେ ବିବାହ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ବିବାହ ପାଇଁ କନ୍ୟା ରାଶି ପାଇଁ ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ସୁଖ ସୁବିଧାର କଥା ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଚତୁର୍ଥ ଘରଟି ହଉଛି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର, ଏଇଟା 4 ନମ୍ବର ଘର। ତେଣୁ 4 ନମ୍ବର ଘରଟି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଘର ହେଇଥିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଖ ସୁବିଧାରେ ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦବ। ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ କିଛି ଜମିବାଡ଼ି କ୍ରୟ କରିପାରିବେ, ଘର କ୍ରୟ କରିପାରିବେ, ଘର ତିଆରି କରିପାରିବେ, ସୁନା ରୂପା ଅଳଙ୍କାର କିଣିପାରିବେ। ଯେତେ ପ୍ରକାର ସୁଖ ସୁବିଧାର ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିଏ ଆପଣ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବେ ଏଇ ସମୟରେ ବନ୍ଧୁଗଣ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏଇ ସମୟରେ ଭଲ ରହିବ ପରୀକ୍ଷାଟି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମରୁ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢୁଛନ୍ତି, ବନ୍ଧୁଗଣ ଟିକେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଭଲ କରି ପାଠଟିଏ ପଢନ୍ତୁ। ତା କାରଣ ହଉଛି ଶନି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦ୍ୱାଦଶ ଘରଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଶନି ତୃତୀୟ ଘରଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ପରିଶ୍ରମୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଜ୍ୟାଦା ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସର୍ଟକଟ ବାଟ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ପ୍ରପର ୱେରେ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କୋର୍ଟ କଚେରୀ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏଇଭଳି କାମ ଗୁଡ଼ିଏ ଯଦି ପେଣ୍ଡିଂ ହେଇକି ପଡ଼ିଥିଲା, ତାହେଲେ ଏଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ସମୟଟିରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତାଟି ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବ। ଆପଣ ସଫଳତାଟିଏ ପାଇବେ। ଆଉ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ବୁଝି ସାରିଲେଣି। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ରାଶି ପାଇଁ ଲଗ୍ନ କୁଣ୍ଡଳୀ ହିସାବରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି କାରକ ଗ୍ରହ ହେଇଛନ୍ତି, ଯଦି ସିଏ କମ ଡିଗ୍ରୀରେ ଅଛନ୍ତି, କମଜୋରି ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ରତ୍ନପଥର ବ୍ୟବହାରଟିଏ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଅକାରକ ଗ୍ରହ ହେଇଥାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ ପାଇଁ ବୃହସ୍ପତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଦାନ କରିପାରିବେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପୂଜା ପାଠ କରିପାରିବେ। ଏଇଭଳି ଉପଚାର ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଆଗରୁ ଯୋଉ ସବୁ ଗ୍ରହ ମାନଙ୍କର ଉପଚାର ଗୁଡ଼ିକ ପଢେଇଛି, ତାକୁ ଆପଣ ଦେଖିକରି କରିପାରିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏତିକିରେ ରହିଲେ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ରହିଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।